गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आवाज येतो का सांगा मला जरा. हो सर. ओके, सुरू करू आपण. स्क्रीन इज विजिबल. यस सर. मॉलिक्युलॅरिटी दिसतंय ना. हा हा. ओके, तर मागच्या लेक्चरला काय झालं होतं, जरा नेटवर्क इश्यूमुळे उशिरा सुरू केलं होतं. तर दोनच पॉईंट मी त्याच्यामध्ये कव्हर केले होते. मॉलिक्युलॅरिटी, व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलॅरिटी, व्हॉट इज मीन बाय ऑर्डर. तर ऑर्डर आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. रेट लॉ ऑर्डर म्हणजे काय, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनंट्स टू द रेट लॉ. म्हणजे रेट लॉचं जे इक्वेशन असतं, एकदा मी दाखवतो आणि नंतर पुढच्या ह्याला सुरुवात करूया. इकडे बघा, एक एक्झाम्पल आहे इथं. ऑर्डर कशी ओळखायची. सपोज दिस इज वन रिएक्शन इज गिवन, ट्वाइस H2O2 gaseous gives twice H2O liquid plus O2 gas. Rate law, it is experimentally determined quantity. So rate, this is a rate law. Rate is equal to K into molar concentration of H2O2 raised to the power. Already one power is there. So if means we have to do the addition of the powers in this reaction. There is a power 1, so rate of the reaction is first order. And another example is given here. H2 gas plus I2 gas gives twice HI gas. In this reaction, this rate law is given. Rate is equal to the molar K into molar concentration of H2 into molar concentration of I2. See, in this rate law, the rate of the reaction with respect to H2, it is power 1, and with respect to I2, it is power 1. So 1 plus 1, the overall rate of the reaction is 2. So order of the reaction is determined by this rate law equation. Only we have to do the addition of the powers. Now I'm coming to the molecularity. Molecularity of the elementary reaction. What is meant by elementary reaction? First, this is already explained. Molecularity, first I will explain what is meant by elementary reaction. These are the elementary reaction means these occurs in single step. एका स्टेप मध्ये रिएक्शन होतात आणि कॅनॉट बी ब्रोकन डाऊन इनटू फर्दर सिम्पलर रिएक्शन. अशा रिएक्शनला आपण काय म्हणतो, एलिमेंटरी रिएक्शन. सच रिएक्शन्स आर कॉल्ड एज एलिमेंटरी रिएक्शन. So molecularity means what? The number of reactant molecules. See here, O3 is only one reactant molecule, so it is unimolecular reaction. And another second example is given, C2H5I. This is ethyl iodide gaseous gives C2H4 plus HI. This is also unimolecular because here we can see only one reactant molecule is there. So this order and molecularity is very important part in this kinetics, because this difference is asked for many times for the examination. Yes, up to this slide, order and molecularity is completed. Just I will take this example and I will discuss the next part, that is the rate determining step. Rate determining step. See, this one example is given, C2H5I. Again, the previous example is given here. It gives C2H4 gas plus HI. See, only one reactant molecule is there, so it is unimolecular reaction. And what is the rate of the reaction? Sorry, what is the order of the reaction? Order of the reaction is also 1, because in the rate law, there is a power 1. So the molecularity is also 1, and order is also 1. This is first order reaction, and molecularity is also 1. The first reaction, twice NO2 gas gives twice NO2 gas plus O2 gas. In this reaction, say the rate law is given K into molar concentration of NO2 square. So this 2 indicates the order of the reaction is 2, and also the molecularity of the reaction is also 2, because 2 molecules of NO2 here reacts.
So order and molecularity may be same, or order and molecularity may be different. Now I'm coming to the rate determining step. If you remember the SN1 and SN2 reactions, in this SN1 and SN2 reactions, rate determining step is there. If the reaction is taken place in 2 or 3 steps, or many steps, in all these steps, only one step decides the rate of the reaction, and that step, it is a slow step. Means if the reaction occurs in 1 step, 2 step, 3 step, or more than 1 step, 2 steps, 3 step, or 4 steps, in these steps, the overall rate of the reaction is determined by the slow step. We will take this example. See, consider one example is given. Twice NO2 Cl gas gives twice NO2 gas plus Cl2. This reaction is taken place in 2 steps. First step, C. In the first step, NO2 Cl gas reacts, and it gives NO2 gas plus Cl gas. It is a slow step. It is already given. It is a slow step. And in the second step, NO2 Cl gas plus Cl. In the first step, Cl is here. Uh, Cl is formed in the first step, and Cl is consumed in the second step. See here, we can see this Cl, it is formed in the first step. Also, it is consumed in the second step. So in the second step, NO2 Cl plus Cl, it gives NO2 plus Cl2. These are the 2 steps. First one is slow step, second one is fast step. And overall reaction, it is shown with addition of first step and second step. This is called as overall reaction. So overall reaction, it is the sum of first step and second step. In the first and second step, see here, twice NO2Cl. This twice NO2Cl gas, it is due to the addition of this NO2Cl and addition of this NO2Cl. We get here twice NO2Cl. Then I'm coming to this twice NO2. See, here twice NO2 is formed because we are adding this first step NO2 and second step NO2. It is twice NO2 and Cl2 as it is. This Cl and this Cl is cancelled. Cl, which is formed in the first step, it is consumed in the second step, so it will be cancelled, and this is overall reaction is given. So rate determining step, always it is a slow step. Means we have to identify the slow step. It is already given. See, it is a slow step and it is a fast step. So this slow step determines the rate of reaction. So in this overall rate of the reaction, rate C, the rate is given. Rate is equal to K into the molar concentration of NO2Cl. NO2Cl, it is the reactant here. See, in the overall reaction we can see. So rate determining step, it is a slow step. What is mean by reaction intermediate? Reaction intermediate, in this previous reaction, we can see this Cl, it is formed in the first step and it is consumed in the second step. So Cl, it is called as a intermediate. So it can be asked for 1 mark for the examination. What is mean by reaction intermediate? So it is explained here. In the above reaction, Cl is formed in the first step and it is consumed in the second step. Such species are called as reaction intermediate. The concentration of the reaction intermediate does not appear in the rate law. Means its concentration is uh, do not taken in the rate law, which do not appear in the rate law. This distinction between order and molecularity is very, very important. It is asked for the board examination for 10 to 12 times. But in your textbook, there are only 3 differences are given. So for the 2 marks, at least we have to write 4 differences other than example. So I request all the students, please go through this differences. I will explain order and molecularity. First, we have to write the definition of order. It is the sum of exponents to which the concentration terms in the rate law is raised. म्हणजे ऑर्डर आपण कशाला म्हणतो, रेट लॉचं इक्वेशन त्याच्यामधल्या ज्या हे म्हणतो ऑर्डर्स काय सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे. कॉन्सन्ट्रेशन टर्म मध्ये
ज्या काही पॉवर्स आहेत त्याची ॲडिशन म्हणजे ऑर्डर असते, लक्षात घ्या. तर ऑर्डरची डेफिनेशन पहिल्यांदा लिहिली आहे, तुमच्या शब्दात तुम्ही लिहू शकता. वी कॅन कन्स्ट्रक्ट दिस सेंटेन्स इन युअर ओन वर्ड्स. तुम्हाला जी भाषा सोपी वाटते त्या भाषेत तुम्ही डेफिनेशन त्याची बनवायची आहे. म्हणजे तुम्हाला चॉईस आहे की तुम्ही कुठल्याही भाषेमध्ये लिहू शकता. हीच लँग्वेज पाहिजे असं काही नाहीये. तुम्हाला ऑर्डर ज्या पद्धतीने समजलं असेल ते तुम्ही इथे लिहा. नाव आय एम कमिंग टू द मॉलिक्युलॅरिटी. मॉलिक्युलॅरिटी इट इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स. म्हणजे किती रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स त्या रिॲक्शन मध्ये आहेत. इट इज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंटरी रिॲक्शन. आणि एलिमेंटरी रिॲक्शन मीन्स द रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप. त्याच्या पुढच्या म्हणजे इट इज फर्दर नॉट डिवायडेड इन मेनी स्टेप्स. तर हे पहिला डिफरन्स झाला ऑर्डर अँड मॉलिक्युलरिटीचा. पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहून घ्यायची. त्याच्यानंतर ऑर्डर ही नेहमी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी असते, लक्षात घ्या. एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी आपण त्या रेट इक्वेशन वरून काढू शकत नाही. बट मॉलिक्युलरिटी इज थेरॉटिकल क्वांटिटी और थेरॉटिकल इंटिटी. इट इज कॉल्ड एज थेरॉटिकल इंटिटी and this is called as practical determined quantity or it is experimental determined quantity order. त्याच्यानंतर पुढचा डिफरन्स आहे 3 नंबरचा. इट मे बी अन इंटिजर, फ्रॅक्शन और झिरो. ऑर्डर झिरो पण असू शकते, फ्रॅक्शन मध्ये पण असू शकते, इंटिजर पण मध्ये असू शकते. बट सी द मॉलिक्युलॅरिटी इट इज ऑलवेज अन इंटिजर, नेव्हर झिरो. झिरो कधीच असू शकत नाही, कारण झिरो रिॲक्टंट कधीच असू शकणार नाही. कुठल्याही रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट पाहिजे. म्हणजे झिरो जर रिॲक्टंट असेल तर रिॲक्शन होणार नाही, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे मॉलिक्युलॅरिटी नेव्हर झिरो और फ्रॅक्शन. फ्रॅक्शन मध्ये मॉलिक्युलॅरिटी नसते. बट ऑर्डर कॅन बी इन इंटिजर, फ्रॅक्शन और झिरो. त्याच्यानंतर पुढचा नंबर 4 डिफरन्स आहे. इट मे चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स. ऑर्डर बदलू शकते. एक्सपेरिमेंटल कंडिशन जर बदलले तर ऑर्डर बदलते. बट मॉलिक्युलॅरिटी बदलू शकत नाही. इट डज नॉट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स. एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स बदलले तरी मॉलिक्युलॅरिटी बदलत नाही. आणि शेवटचा डिफरन्स आहे एक्स्ट्रा 1 नंबर 5 दिलेला आहे. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इलेमेंटरी अँड कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स. बट मॉलिक्युलॅरिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली इलेमेंटरी रिॲक्शन्स. तर हा जो डिफरन्स आहे तो 10 ते 12 वेळा बोर्डाच्या परीक्षेला 2 मार्काला विचारला, लक्षात घ्या. तर यावेळेस पण तो डिफरन्स विचारू शकतात, कारण बराचसाच पार्ट याच्यातला कमी केलेला ऑलरेडी. त्याच्यामुळे विचारायला खूप थोड्या गोष्टी राहिल्या आहेत. तर हे करून ठेवा. आपल्या हातातली 2 मार्क आहेत. ऑर्डर ओळखायला लावतील, मॉलिक्युलॅरिटी ओळखायला लावतील, किंवा तुम्हाला डिफरन्स लिहायला लावतील. एक एक्झाम्पल दाखवतो बघा. हे पण 2 मार्काचं तुम्हाला विचारू शकतात. रिॲक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप. असे रिॲक्शन देतील. फर्स्ट स्टेप दिली NO2 गॅस प्लस F2 गॅस, इट गिव्स NO2F गॅस प्लस फ्लोरीन गॅस. स्लो स्टेप. आता इथं बघा तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे स्लो स्टेप, म्हणजे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असणार आहे. जर रिॲक्शन मध्ये 2 किंवा जास्त स्टेप असतील तर जी स्लो स्टेप असते ती रिॲक्शनचा रेट डिटरमाइन करते. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप दिली. इथं बघा फ्लोरीन हा इंटरमिजिएट आहे. पहिल्या स्टेपमध्ये फ्लोरीन तयार झालाय आणि सेकंड स्टेपमध्ये हा कन्झ्युम झालाय. ह्या गोष्टी आपल्याला लगेच क्लिअर झाल्या पाहिजेत की ह्या रिॲक्शन मध्ये काय काय दिले. पहिली रिॲक्शन स्लो स्टेप आहे, म्हणजे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे. सेकंड स्टेप काय आहे, पहिल्या स्टेपमध्ये फ्लोरीन तयार झाले, दुसऱ्या स्टेपमध्ये वापरले, म्हणजे हा इंटरमिजिएट आहे. फ्लोरीन हा इंटरमिजिएट आहे. आणि विचारलंय काय आपण बघूया. राईट द इक्वेशन ऑफ द ओव्हरऑल रिॲक्शन, म्हणजे या दोन्हीची ऍडिशन करावं लागेल. दुसरं काय विचारलंय, राईट डाऊन द रेट लॉ. इज व्हेरी इझी, वी कॅन राईट द रेट लॉ. रेट लॉ आपण कसं लिहू शकतो, स्लो स्टेप बघायची कुठली आणि स्लो स्टेपचा रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं ते आपण बघूया. आणि आयडेंटिफाय द रिॲक्शन इंटरमिजिएट. म्हणजे पहिल्यांदा इंटरमिजिएटचं उत्तर मिळाले. रिॲक्शन इंटरमिजिएट आहे फ्लोरीन, कारण पहिल्या स्टेपमध्ये फ्लोरीन तुम्हाला तयार झालाय आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये कन्झ्युम झालाय. तो पहिलं उत्तर मिळालंय, फ्लोरीन हा इंटरमिजिएट आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला ओव्हरऑल रिॲक्शनचा हे काढाय, ओव्हरऑल इक्वेशन लिहायचंय. ऍडिशन करूया आपण याचं. NO2 ट्वाईस NO2 येईल इथे, ट्वाईस NO2 प्लस F2, आणि इथं NO2 ट्वाईस NO2 येईल, ट्वाईस NO2F. याची सिंपल ऍडिशन केली. सो दिस A गिव्स द ओव्हरऑल रिॲक्शन, म्हणजे दोन्हीची ऍडिशन केली. इथं बीचं उत्तर काय, राईट डाऊन द रेट लॉ. पहिली जी स्टेप आहे ती रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे, कारण ती स्लो स्टेप आहे. आणि याच्यामध्ये रिॲक्टंट कोण आहेत, हे NO2 आणि F2, म्हणजे रेट लॉ येईल रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 आणि F2.
आता त्याच्या डोक्यावर काय आहे ते आपल्याला माहित नाही, कारण तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्वांटिटी असते. त्याच्यानंतर इंटरमिजिएटचं मी सांगितलं, फ्लोरीन हा इंटरमिजिएट आहे. तर हे जे न्यूमरिकल तुम्हाला विचारलंय की हे सुद्धा 3 मार्काला विचारू शकतात, लक्षात घ्या. 1 मार्कासाठी इक्वेशन लिहायला, ऍडिशन करायला, 1 मार्कासाठी रेट लॉ लिहिण्यासाठी, आणि 1 मार्क आयडेंटिफाय द इंटरमिजिएट. म्हणजे हे जर विचारलं तर ते 3 मार्काचं एक्झाम्पल आहे, लक्षात घ्या. खूप सोपं आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला काही डोकं चालवायची गरज नाही, काही तुम्हाला न्यूमरिकल्स कॅल्क्युलेशन नाहीये, ऍडिशन नाही, सबस्ट्रॅक्शन नाही, डिव्हिजन नाही. फक्त कॉन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे की रेट लॉ कशाला म्हणायचं, त्याच्यानंतर ऑर्डर कशाला म्हणायचं, त्याच्यानंतर रिॲक्शन इंटरमिजिएट कोण असतो, त्याच्यानंतर रेट डिटरमायनिंग स्टेप कशाला म्हणतात, रेट डिटरमायनिंग स्टेप म्हणजे कुठली स्टेप असते. ह्या जर कॉन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असतील तर तुम्ही हे कायनेटिक्स मध्ये काही दम नाहीये, लक्षात घ्या. खूप सोपा चॅप्टर आहे आणि समजायला याच्यामध्ये काही अडचण नाहीये. त्याच्यानंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉ. आता हे जे डेरिवेशन, एक डेरिवेशन आहे इंटिग्रेशनचं, ते 3 मार्काला विचारतात. एक्सप्लेन और डिराइव द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता इंटिग्रेटेड रेट लॉ माहित असण्यासाठी तुम्हाला अगोदर डिफरन्शियल रेट लॉ आपण शिकलेले अगोदर. रेट लॉ शिकलोय, डिफरन्शियल रेट लॉ बघितलाय, आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं इंटिग्रेशन करायचं. त्याच्या अगोदर डिफरन्शियल रेट लॉ आपण काय असतो बघूया. रेट लॉ म्हणजे काय असतं, इट इज हाऊ द रेट ऑफ द रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत असतं आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत असतं, जसं जसं रिॲक्शनचा वेळ, टाइम कन्झ्युम होतो तसं ह्या गोष्टी घडतात. त्याला आपण डिफरन्शियल रेट लॉ म्हणतो, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन बदलतं, रिॲक्टंटचं कमी होतं आणि प्रोडक्टचं वाढतं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मग त्याचं इंटिग्रेशन करायची काय गरज आहे, किंवा इंटिग्रेटेड रेट लॉ काढायची काय गरज आहे, तर ते का गरज आहे ते सांगतो मी तुम्हाला. इंटिग्रेटेड रेट लॉ टेल्स अस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट फॉर डिफरंट टाइम्स. याच्यासाठी आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉची गरज आहे की आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट कसं बदलतं वेगवेगळ्या टायमिंगला. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, कन्सिडर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डरचा रेट लॉ बघतोय आपण, इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. कारण तुम्हाला 2 इंटिग्रेटेड रेट लॉ आहेत, एक 0 ऑर्डरचा पण आहे आणि एक फर्स्ट ऑर्डरचा आहे. तर ह्या कन्सिडर, पहिल्यांदा एक रिॲक्शन लिहून घ्यायची. कन्सिडर ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता या इक्वेशनचा आपल्याला डिफरन्शियल रेट लॉ लिहायचा आहे. हे ए जे आहे तो रिॲक्टंट आहे, ए रिॲक्टंट तो बदलणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणून याचा रेट लॉ लिहिला. रेट इज इक्वल टू मायनस, मायनस का लिहिले बघा, कारण ह्या रिॲक्टंट आहे, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदलतं, म्हणून डी इंटू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी हा झाला रेट. आणि हा आपण कसं लिहितो, के इंटू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, हा रेट लॉ झाला. हा रेट लॉ झाला आणि हा रेट झाला, लक्षात घ्या. रेट लॉ आणि रेट दोन्ही लिहिलेले आहे, म्हणजे रेट इज इक्वल टू हे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आणि हा रेट लॉ आहे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. याला आपण दिलं इक्वेशन नंबर 2. आता ह्याच्यामध्ये मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ए हे रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ॲट टाइम टी, ज्यावेळेस टाइम टी असतो त्यावेळेस हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, आणि मायनस डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी हा रेट ऑफ द रिॲक्शन ॲट टाइम टी. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत त्याच आपण परत लिहिलेल्या आहेत. आता हे इक्वेशन नंबर 2 दिलेले आहे, हे इक्वेशनला रिअरेंज करून घेऊ आपण. डी ए बघा इथं मायनस डी ए, आणि हा ए इकडे घेतलाय फक्त, हा मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इथं खाली घ्यायचं, आणि डी टी या बाजूला शिफ्ट केले, के ला मल्टिप्लाय केली, के ला मल्टिप्लाय केले, आणि इकडचं जे मायनस साईन आहे ते इकडे शिफ्ट केली, बाकी काही केलेलं नाही. म्हणजे इक्वेशन नंबर 2 रिअरेंज करून घेतले, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए खाली घेतले, आणि हे डी टी इकडे शिफ्ट केले, आणि मायनस साईन इकडे शिफ्ट केली. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. आता हे इक्वेशन नंबर 3 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस, बिकॉज आपल्याला याचं इंटिग्रेशन काढायचं. इक्वेशन नंबर 3च, इक्वेशन नंबर 3चं इंटिग्रेशन केल्यानंतर इंटिग्रेशनसाठी आपल्याला इनिशियल लिमिट्स पाहिजेत. तर लिमिट्स आपण ठरवून घेऊया. ए नॉट, लेट ए नॉट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट ए ॲट टाइम टी, टाइम इज इक्वल टू 0. म्हणजे ज्यावेळेस रिॲक्शन सुरुवातीला म्हणजे टाइम 0 होता, अजून रिॲक्शनला सुरुवात केली नाही, म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण घेतलंय की ए नॉट, त्यावेळेस टाइम किती होता 0. मग रिॲक्शन हळूहळू पुढे घेतली. सपोज ए टी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ॲट टाइम टी, टी टाइमला त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 80.
आणि 0 टाइमला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे A0. So the equation number 3 is integrated between the limits A is equal to A0 at time t is equal to, म्हणजे ज्यावेळेस टाइम t is equal to 0 असणार आहे त्यावेळेस A चे कॉन्सन्ट्रेशन A0 आहे, आणि ज्यावेळेस टाइम t असणार आहे त्यावेळेस A चं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे AT. तर हे लिमिट्स आपल्याला मिळालेत. आता मग आपण इंटिग्रेशन करूया बिटवीन द लिमिट्स. हे बघा, इंटिग्रेशन केले इक्वेशन नंबर 3, हे इक्वेशन नंबर 3 आहे, आणि त्याचं इंटिग्रेशन केले आपण A0 इंटू AT बिटवीन द लिमिट्स. A0 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम 0, AT कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A ॲट टाइम T, आणि हे 0 टू T मध्ये आपण इंटिग्रेशन केले केचं. हे इक्वेशन नंबर 3 बघून घ्या. हा, याचं इंटिग्रेशन इथं केलेलं आहे. इकडे बघा, 0 टू T हे टाइमचे लिमिट्स आहे, आणि हे कॉन्सन्ट्रेशनचे लिमिट्स आहे A0 आणि AT. आता इंटिग्रेशन केल्यानंतरच आपल्याला हे इक्वेशन मिळाले. ln A इंटिग्रेशन काढून घेतलं आपण, ln इंटू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A, लिमिट्स आहेत AT आणि A0 इज इक्वल टू मायनस K T 0 आणि T ऑन इंटिग्रेशन, म्हणजे इंटिग्रेशन सोडवल्यानंतर. त्याच्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप आहे सबस्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स. लिमिट्स आपण इथं या ln मध्ये पुट करू. ln AT मायनस ln A0, हे सोडवलं. इकडे बघा, ln AT मायनस ln A0 इज इक्वल टू मायनस KT. और हीच स्टेप आपण कशी लिहिली, ln AT डिवाइड बाय A0, कारण इथं मायनस आहे त्याच्यामुळे आपण इथं डिव्हिजन करू शकतो. ln AT डिवाइड बाय A0 इज इक्वल टू KT. हा, आता हेच रिअरेंज, म्हणजे एकच इक्वेशन रिअरेंज केले. के फक्त ह्या बाजूला घेतलाय, K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय T ln A0 AT. आता याचं कन्वर्टिंग lnचं log 10 मध्ये कन्वर्जन करूया. सो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log टू द बेस 10 A0 डिवाइड बाय AT. आता हे जे इक्वेशन दिलं, इक्वेशन नंबर 5, ह्या इक्वेशनला म्हणतो आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हे डिराईव्ह करायला विचारतात तुम्हाला 3 मार्काला. हे डिराईव्ह करायला 3 मार्काला विचारतील, लक्षात घ्या. खूप सोपे. याच्यामध्ये काही नाहीये. पहिल्यांदा तुम्हाला हे इक्वेशन लिहून घ्यायचंय, डिफरन्शियल रेट लॉ रिअरेंज करायचे आणि इंटिग्रेशन करायचं. ह्या 2-3 स्टेपचं काम आहे. पण नुसतं हे इक्वेशन विचारत नाही, तर अजून त्याचे 2 इक्वेशन आहेत. म्हणजे दिस इज इक्वेशन नंबर 5 इज वन ऑफ द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अजून 2 इक्वेशन आहेत, ते सांगतो. इथं बघा, मी मुद्दाम स्क्वेअर करून दिलेले आहेत. द रेट लॉ कॅन बी रिटर्न इन फॉलोइंग फॉर्म्स. इक्वेशन नंबर 4, कुठलं इक्वेशन नंबर 4? हे आता हे इक्वेशन नंबर 4 आपण याच्यावरनं रिअरेंज केलेले, इंटिग्रेशन केल्यानंतरचं. हे ln मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT डिवाइड बाय A0 इज इक्वल टू मायनस KT. आता हे 4 नंबरचे इक्वेशन परत आपण इथे घेतले. त्याचं बघा, बाय टेकिंग अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स. याचे अँटीलॉग्स घेतल्यानंतर काय येईल, AT डिवाइड बाय A0 इज इक्वल टू E रेस टू मायनस KT. और हेच इक्वेशन असं पण लिहू शकतो, AT इज इक्वल टू, हे इकडे शिफ्ट केले, A0 हे कॉन्सन्ट्रेशन फक्त या बाजूला शिफ्ट केले, A0 इंटू K इंटू मायनस KT. तर हे 6 नंबरचं जे इक्वेशन आहे ते अनदर फॉर्म ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ आहे. त्याच्यानंतर सपोज हे बघूया, A मोल DM क्यूब बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A ॲट टाइम T. म्हणजे A हे मोल घेतलाय, हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम T. आणि त्याच्यानंतर X मोल DM क्यूब बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A दॅट डिक्रीजेस ड्युरिंग टाइम T. The concentration of A that remains unreacted at time T will be A minus X moles per dm cube. आता याच्या व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत. A0 इज इक्वल टू A पुट करायचे, आणि AT इज इक्वल टू A मायनस X, इक्वेशन नंबर 5. हो का, हे इक्वेशन नंबर 5 आपण डिराईव्ह केले. इथं फक्त व्हॅल्यू ठेवू, A0 च्या जागी A ठेवायची आणि AT च्या जागी A मायनस X. हो का, A मायनस X व्हॅल्यू इथं ठेवली आणि A ठेवली. तर हे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 आणि इक्वेशन नंबर 7, हे जे 3 इक्वेशन, दीज 3 इक्वेशन्स आर रिप्रेझेंट्स द इंटिग्रेटेड लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. म्हणजे परीक्षेला जर नुसतं एवढंच विचारलं तर एवढंच लिहायचं. हा, बोला, काय शंका आहे का?
हा तेच सर 6वा आणि 7वा बी लिहायचंय का? नाही नाही नाही, जे विचारलं तरच लिहायचं. जर तुम्हाला विचारलं असेल ना की डिराईव्ह द इंटिग्रेटेड फर्स्ट लॉ इन व्हेरियस फॉर्म्स, असा जर वर्ड वापरला, व्हेरियस शब्द जर वापरला, तर तुम्हाला हे 5 नंबरचे लिहावं लागेल, 6 नंबरचे लिहायला लागेल आणि 7 नंबरचे लिहायला लागेल. आणि जर असा प्रश्न विचारला, ओनली डिराईव्ह द इंटिग्रेटेड फर्स्ट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तर एवढंच लिहायचं इथपर्यंत. K is equal to 2.303 T log to the base 10 A naught upon 80. जर व्हेरियस फॉर्म्स विचारले, शक्यतो विचारत नाहीत हे 2 फॉर्म्स, हे ऍडिशनल तुम्हाला दिलेले न्यूमरिकल साठी कुठेतरी लागतं, पण याच्यावरती न्यूमरिकल पण आम्ही विचारणार नाही, लक्षात घ्या. तर हे जे व्हेरियस फॉर्म्स आहेत, जर विचारलं कुणी, एखादा एक्झामिनर जर खूपच असा म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, क्युरियस असेल, जर मुलांकडून त्याला माहिती काढून घ्यायची असेल, तरच तो विचारू शकतो. अन्यथा आतापर्यंत विचारलेलं नाही, व्हेरियस फॉर्म्स विचारलेले नाहीत, हेच विचारतात, एवढंच मुलांना येत नाही. K is equal to 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट अपॉन 80. तर याचं प्रॅक्टिस तुम्ही करायची आज. म्हणजे हे मी जे सांगतोय ना तुम्हाला, की जे जे डेरिव्हेशन तुम्हाला आहेत, खूप कमी डेरिव्हेशन आहेत आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये. हे इंटिग्रेटेड रेट लॉचं एक आहे, मॅक्सिमम वर्क डनचं एक तुम्हाला सांगितलं मी थर्मोडायनामिक्समध्ये. त्याच्यानंतर सोल्युशनमध्ये मी सांगितलं होतं एक रिलेशन बिटवीन मोलर मास, विसरलो मी ते, मोलर मास ऑफ द सॉलिड, एक डेरिव्हेशन आहे तिथे बघा, एक डेल्टा टी व्ही, म्हणजे याचं आहे इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंटचे आणि फ्रीजिंग पॉईंटचे एक डेरिव्हेशन आहे. म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये 4-5 डेरिव्हेशन जर तुम्ही केली, तर त्याच्यातलं एखादं डेरिव्हेशन विचारतात. त्यातलं हे खूप महत्वाचं आहे, इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं. त्याच्यानंतर हे युनिट एक मार्काला विचारतात. युनिट आपण बघा काढूया याचे, युनिट्स ऑफ द रेट कॉन्स्टंट केच. तर पहिल्यांदा आपल्याला हे इंटिग्रेटेड रेट लॉ आपण बघितलाय, हा K इज इक्वल टू 2.303. आता के चे युनिट्स आपल्याला जर काढायचे असतील, तर याचे युनिट्स माहीत पाहिजेत. बघा, कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, मोल्स पर डीएम क्यूब मध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशन मोजतो आणि टाइम मोजतो सेकंदमध्ये. तर याचं युनिट लिहिणं किती सोपं आहे बघा, बिकॉज लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए टू युनिटलेस क्वांटिटी, कारण हे काय कॅन्सल होईल, याचं युनिट आणि याचं युनिट कॅन्सल होईल. मग आता युनिट काय राहिलं, याचं फक्त एकच राहिलं, टी. टीचं युनिट आपण लिहू शकतो टाइम इनवर्स, कारण हे वरती गेल्यानंतर इनवर्स होणार आहे ना टीचा. टी ज्यावेळेस आपण इकडं त्याचे सोडवणार आहे व्हॅल्यू, त्यावेळेस तो इनवर्स होईल. म्हणजे टाइमचे युनिट काय आहेत, आयदर सेकंद, आयदर मिनिट और आवर इनवर्स. म्हणजे याची युनिट बघा काय लिहू शकतो आपण, आयदर सेकंद इनवर्स लिहू शकतो, किंवा मिनिट इनवर्स लिहू शकतो, किंवा आवर इनवर्स लिहू शकतो, किंवा सोपं जनरल टाइम इनवर्स. म्हणजे या रेटचं युनिट काय आहे थोडक्यात, टाइम इनवर्स, कारण हे दोन्ही कॅन्सल होणार आहे, ए नॉट आणि एटीचं कॅन्सल होईल. म्हणजे याचं युनिट किती सोपं आहे बघा, याचं युनिट आहे नुसतं टाइम इनवर्स. हे एक मार्काला विचारतात कुठेतरी तुम्हाला, पहिला जो क्वेश्चन असतो ना, एमसीक्यूचा क्वेश्चन असतो, किंवा राईट द आन्सर इन वन सेंटेन्स, इथं कुठेतरी हा प्रश्न विचारतील, राईट द युनिट ऑफ के ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. त्याच्यानंतर हाफ लाईफ काढायला विचारतात, हे डेरिव्हेशन 2 मार्काला विचारतात. हाफ लाईफ म्हणजे काय आपण बघून घेऊया. हा जो न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचा कॉन्सेप्ट आहे, हाफ लाईफ, हाफ लाईफ ऑफ द रिॲक्शन इज टाइम. हाफ लाईफ म्हणजे हा टाइमच आहे, टी हाफ म्हणतो आपण त्याला. टी हाफ रिक्वायर्ड फॉर द रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन टू फॉल 1/2 ऑफ द इनिशियल व्हॅल्यू. म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यूच्या 1/2. परत एकदा मी डेफिनेशन एक्सप्लेन करतो बघा. द हाफ लाईफ ऑफ द रिॲक्शन इज अ टाइम, हा म्हणजे हा टाइम आहे. टाइम कशासाठी, रिक्वायर्ड फॉर द रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन कुठपर्यंत, टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. इनिशियल व्हॅल्यूच्या 1/2 कॉन्सन्ट्रेशन होतं. म्हणजे तो जो टायमिंग असतो त्याला आपण टी हाफ म्हणतो. टी हाफला काय होतं, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे असतं त्याच्या बरोबर 1/2 कॉन्सन्ट्रेशन होतं, आणि त्याचा जो टायमिंग असतो तो T1/2 असतो. म्हणजे टायमिंग T1/2 असतो आणि कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं, इनिशियलच्या 1/2. अशा इक्वेशनला आपण काय म्हणतो, हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता त्याचं डेरिव्हेशन खूप सोपं आहे, इंटिग्रेटेड रेट लॉ पहिल्यांदा लिहून घ्यायचा आहे. हे पण डिराईव्ह करायला विचारतात. हे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, हे इक्वेशन विचारतात 2 मार्काला. तर हे डिराईव्ह करण्यासाठी तुम्हाला माहित पाहिजे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डरचा. आपण आत्ताच
हे इक्वेशन नंबर 5 आहे बघा. हो का, इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 आपण ॲज इट इज घेतले इथे. K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए नॉट. ए नॉट माहिती आहे आता तुम्हाला की हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि हे एचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम टी. आता हे जे 3 स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. याच्यावरती टाइम कळतो. आता ए नॉट काय आहे? इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट ॲट टाइम टी. हे ए नॉट तर तुम्हाला माहित झालं. आता ए टी इज इक्वल टू ए नॉट म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस टाइम 0 असतो त्यावेळेस इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम सॉरी सुरुवातीला ज्यावेळेस टाइम 0 असतो त्यावेळेस इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम टी हे सेम असतं, इज इक्वल टू असतं. ज्यावेळेस टाइम म्हणजे रिॲक्शनला सुरुवात व्हायची अजून इथं रिॲक्शनला सुरुवात होण्याच्या अगोदर हे कॉन्सन्ट्रेशन सारखेच असतात. म्हणजे सुरुवातीला रिॲक्शन सुरू झाल्यानंतर काय होतं? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं कमी कमी होत जातं आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. पण रिॲक्शनला सुरुवातच नाही झाली तर हे दोन्ही कॉन्सन्ट्रेशन सारखेच असणार सुरुवातीला. इनिशियल म्हणजे ज्यावेळेस टाइम 0 असतो त्यावेळेस हे दोन्ही कॉन्सन्ट्रेशन सारखेच असतात. आता रिॲक्शन सुरू झाली ॲट टाइम टी. टी टाइमला काय होईल? हे 80 दोन्ही सेम असतील. 80 इज इक्वल टू 80. ॲट टाइम टी ला हे दोन्ही कॉन्सन्ट्रेशन सारखे असतात. आणि मला याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे टी वन हाफला काय होईल बघा. वेन टाइम पहिल्यांदा 0 होता, त्याच्यानंतर टी झाला आणि त्याच्यानंतर 1/2 केला आपण. 1/2 टाइम 1/2 ला काय होईल? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या 1/2 बघा. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं तुमचं? 0 होतं आणि ए 0 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन कुठल्या टायमिंगचं आहे? T1/2 म्हणजे टाइम ज्यावेळेस T1/2 असतो त्यावेळेस ए नॉटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं?